dispersal of seeds and fruits and seeds. Dispersal by wind. In your lower class, in 10th standard, you studied, I think. Have you studied, ma? In 10th standard? Students? Have you studied dispersal of fruits and seeds in 10th standard? Yes, yes. It's very simple. Dispersal by wind. That is, what is dispersal? The spreading or transmission of seeds and fruits from the mother plant to faraway places. சரியாமா? In order to spread their race, in order to spread their species, all the plants are developing some mechanism. So, in order to spread their fruits and seeds. So, some fruits, in some plants, the fruits and seeds are dispersed by wind. What is that method of wind dispersal? That is called anemochory. Anemochory. The speed of the wind is measured by anemometer. So dispersal by wind is called anemochory. In aquatic plants, usually the seeds are dispersed by water. In aquatic plants or in hydrophytes, the seeds are dispersed by water. So dispersal by water is called hydrochory. Dispersal by wind is called anemochory. Dispersal of fruits and seeds by water is called hydrochory. Then dispersal of fruits and seeds by animals is called zoochory. Then one more method, dispersal by explosive mechanism, that is called autochory. Autochory means the plants itself, the plants themselves, they develop a mechanism. How they are spreading, யாருமே அவங்க சப்போர்ட் பண்ண வேண்டாம், அந்த பிளான்டே அதோட சீடை வந்து டிஸ்பர்ஸ் பண்ணிடும். How it happens? By explosive mechanism. For example, in balsam plant, சில பிளான்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா அந்த சீடை நம்ம டச் பண்ணோடனே டொப் அப்படின்னு வெடிச்சிடும், வெடிச்சு அங்கிட்டு இங்கிட்டு செதறி போயிடும். தட் இஸ் கால்டு ஆட்டோகோரி. தன்னைத்தானே தானாவே என்ன செய்யுது, அதோட டிஸ்பர்சலுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. அதே பிளான்டே அந்த சீடோட டிஸ்பர்சலுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. தட் இஸ் கால்டு ஆட்டோகோரி. These are the different types of dispersal of fruits and seeds. What are the four main types of dispersal of fruits and seeds, ma? Anemochory, hydrochory, zoochory, and autochory. Anemochory you already studied in 10th standard. Anemochory means dispersal by wind. Then hydrochory means dispersal by water. Then zoochory means dispersal by animals. Then dispersal by explosive mechanism, that is the plant itself spreads its seeds. That is called autochory. Then we are going to study one by one in detail with the example. Yes, dispersal by wind. Dispersal by wind is called anemochory. So in order to disperse through the wind, these seeds develop some adaptation. What are the adaptation they develop? The seeds are minute in size. The seeds வந்து ரொம்ப குட்டியா இருக்கும், மைன்யூட், ஒரு டஸ்ட் பார்ட்டிகிள் மாதிரி இருக்கும். சரியா? எக்ஸாம்பிள் ஆர்ச்சிட்ஸ். Then in some seeds there may be wings present. என்ன இருக்கும்? Wings மாதிரி இருக்கும். இந்த இருக்கு இல்லையா? இந்த here you can see the wings, wing like structure. With the help of that they can fly in the air. Example, maple, gyrocarpus, dipterocarpus, and terminalia. These are the seeds which are dispersed by wind. For that they develop wings. Then feathery appendages. Feathers மாதிரி இந்த இருக்குல்லையா, இது வந்து feathery appendages. அந்த feathers மாதிரி இருக்கிறனால it can be easily carried by the wind. Example, vernonia and asclepias.
here is the இதான் Asclepius. சரியாமா? In your book it is given Asclepius. Then sensor mechanism. What is sensor mechanism? The fruits of many plants open in such a way. அப்படி பிளான்ஸ்ல இப்ப பாத்தீங்கன்னா அந்த இலவம் பஞ்சு பார்த்திருக்கீங்களாப்பா? அப்படி அந்த ஃப்ரூட் வந்து நல்லா காஞ்ச உடனே என்ன செஞ்சிடும், அப்படி வெடிச்சிருக்கும். வெடிச்சிருந்து ஒரு நல்ல காத்து அடிச்சதுன்னு வையேன், அப்படி எல்லாமே அப்படி கீழே விழுந்துடும். சரியா? கீழே விழாது, காத்து அடிக்கும்போது அப்படியே காத்து அவ்வளோ ஃபுல்லா, ஏன்னா அப்படி ஓப்பன் கண்டிஷன்ல இருக்கும். சரியா? ஓப்பன் கண்டிஷன். The fruits of many plants open in such a way that the seeds can escape. எப்போ எஸ்கேப் ஆகும்? violently shaken by strong wind. அது ஒரு காத்து பயங்கரமா அடிக்கும் போது ஃபுல் ட்ரீமே என்ன செய்யும், அப்படி ஷேக் ஆனோடனே all the seeds will escape. That is called sensor mechanism. These are the adaptations developed by the plants which are dispersing their fruits and seeds by wind. சரியா? அனிமா கோரி நடக்கிற பிளான்ஸ்ல என்னென்ன அடாப்டேஷன்ஸ் டெவலப் பண்ணுது பாரு. மைன்யூட் சீட்ஸ் டெவலப் பண்ணுது. ஃபர்ஸ்ட் அந்த சீட்ஸ் வந்து டஸ்ட் மாதிரி தான் இருக்கும். so that it can be easily carried by the wind. That is the first adaptation. Second one, these seeds develop wings in order to fly in the air. Then these seeds are having feathery appendages. அது மாதிரி இந்த அனிமோகோரி நடக்கிற பிளான்ஸ்ல உள்ள சீட்ஸ்ல வந்து feathers மாதிரி, here we can see the feathery appearance. So it can be easily carried by the wind. Then sensor mechanism means the fruits are matured. When the fruits are fully matured, என்ன பண்ணுது? It will split open to disperse the seed. அப்படி வெடிச்சு அப்படி ரெடியா இருக்கும், ஓப்பன் கண்டிஷன்ல இருக்கும். when there is heavy wind, ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா wind அடிக்கும் போது can be easily shaken. அப்படி ஷேக் ஆகி it is carried by the wind. That's all about dispersal by wind. That is called anemochory. Have you all understood, ma? Then next one, dispersal by water. That is called hydrochory. Dispersal by water, that is called hydrochory. Yes. What are the adaptation developed by this plants, these hydrochory plant? That is the plants which are dispersed the fruits and seeds by water. First one, opconical receptacle with a prominent air space. இப்போ அதுல பாத்தீங்கன்னா this is called opconical receptacle. இந்த லோட்டஸ் எடுத்து பார்த்துருக்கீங்களா? லோட்டஸ்ல வந்து இப்படி ஒரு தலாமஸ் இருக்கும். சரியா? ரிசப்டக்கிள் இந்த உள்ள அந்த பெட்டல்ஸ் எல்லாம் நம்ம எடுத்துட்டு உள்ள பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஹார்ன் ஷேப்ல ஒரு ரிசப்டக்கிள், தட் இஸ் கால்டு ரிசப்டக்கிள். அந்த ரிசப்டக்கிள் என்ன ஷேப்ல இருக்கு? கோனிக்கல் ஷேப்ல இருக்குது. சரியாமா? தட் ஆப்கோனிக்கல் ரிசப்டக்கிள் வித் ப்ராமினன்ட் ஏர் ஸ்பேஸ். இதுதான் அந்த இந்த பெட்டல்ஸ் எல்லாம் எடுத்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா எடுத்துட்டு உள்ள என்ன இருக்கும் அப்படின்னு இந்த மாதிரி இருக்கும், இந்த கோன் ஷேப்ல இருக்கும். இந்த கோன் ஷேப்புக்குள்ளதான் அந்த சீட்ஸ் இருக்கும். சரியா? நாங்க என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா சின்ன பிள்ளைல எல்லாம் அந்த வயலுக்கெல்லாம் போகும்போதே இந்த தாமரைப்பூவை பறிச்சுட்டு அந்த அந்த பெட்டல்ஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிடுவோம். சரியா? கலர்ஃபுல்லா இருக்கும் இல்லையா, அதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டு உள்ள இந்த கோன் மாதிரி இருக்கும் இல்லையா, அதை மட்டும் எடுப்போம். எடுத்து அதை பிச்சு பார்த்தீங்கன்னா உள்ள சீட்ஸ் இருக்கும். அந்த சீட்ஸ் எடுத்து சாப்பிடுவோம். ரொம்ப டேஸ்டியா இருக்கும். சரியாம்மா? திஸ் இஸ் கால்டு த ஆப்கோனிக்கல் ரிசப்டக்கிள் வித் ப்ராமினன்ட் ஏர் ஸ்பேஸ். இங்க ஒவ்வொரு சீடும், இந்த சீடுக்கு இடையில நிறைய என்னது இருக்கும்? ஏர் ஸ்பேஸ் இருக்கும். சரியாம்மா? ஏர் ஸ்பேஸ் இருக்கிறதுனால இந்த இது ஃபுல்லா அப்படியே தண்ணிக்குள்ள விழுந்தாலும் என்னவாகும்? இட் won't submerge. உள்ளுக்குள்ள போய் புதைஞ்சு இருக்காது. இட் வில் ஃப்ளோட். ஏன்னா இந்த ரிசப்டிக்கலுக்கு இடையில என்னது இருக்கு? ஃபுல்லா ஏர் ஸ்பேஸ். ஸோ இட் இஸ் லைட் இன் வெயிட். நீங்க அதை பிக்கும் போதே தெரியும். அங்க சீடு வந்து ஒரு 4-5 தான் இருக்கும். இந்த இடத்துல இருக்கு பாரு சீட்ஸ், ஒரு கொஞ்சம் தான் சீட்ஸ் இருக்கும். மீதி எல்லாம் என்னது? ஏர் ஸ்பேஸ் தான் இருக்கும். சரியாப்பா? இந்த கோனுக்குள்ள
இப்படி 1-2 சீட்ஸ் மட்டும் உள்ள இருக்கும், மீதி எல்லாமே ஏர் ஸ்பேஸ். ஸோ இட் கேன் ஈஸிலி ஃப்ளோட் இன் த வாட்டர் அண்ட் இட் இஸ் கேரிட் பை த வாட்டர் கரண்ட் அண்ட் இட் இஸ் டிஸ்பர்ஸ் டு ஃபார் அவே பிளேசஸ். சரியா, ஒரு ஏரியாலேருந்து இன்னொரு ஏரியாவுக்கு இது ஈஸியாக வாட்டர்லேயே ஃப்ளோட் ஆகி என்ன செஞ்சிடும், இன்னொரு ஏரியாவில் போய் முளைச்சிரும். ஆர் கிளியர்மா? திஸ் இஸ் கால்டு என்னது, டிஸ்பர்சல் பை வாட்டர். அப்போ அந்த லோட்டஸ்ல உள்ள பிளான் அதை வந்து நம்ம நெலும்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. லோட்டஸோட பொட்டானிக்கல் நேம் என்னன்னா நெலும்பு. நெலும்புல எப்படி டிஸ்பர்சல் நடக்குது, அந்த ரிசெப்டக்கிள் வந்து வித் ப்ராமினன்ட் ஏர் ஸ்பேஸ், ஸோ இட் கேன் பி ஈஸிலி கேரிட் பை த வாட்டர் கரண்ட் அண்ட் இட் ரீச்சஸ் ஃபார் அவே பிளேசஸ் வேர் தே வில் க்ரோ இன்டு எ நியூ லோட்டஸ் பிளான்ட். தென் அடுத்து நீங்க இது படிச்சிருப்பீங்க, கோகனட் ஆல்ரெடி நீங்க படிச்சதுதான். கோகனட்ல என்னது இருக்குது, ஃபைப்ரஸ் மீசோகார்ப். வெளியே இருக்கிறது வந்து எப்பிகார்ப், நடுவுல இருக்கிறது மீசோகார்ப். மீசோகார்ப் எப்படி இருக்குங்க, கோகனட் சீட்ல, கோகனட் சீடுக்குள்ள எப்படி இருக்கும் மீசோகார்ப், ஃபைப்ரஸ் நார் நாரா இருக்கும், அப்படிதானே, தேங்காய் நார்ன்னு சொல்லுவோம்லையாமா, ஃபைப்ரஸ். இட் ஹெல்ப்ஸ் இன் த சீட் டு ஃப்ளோட் இன் வாட்டர். சரியா, அந்த fibrous mesocarp helps in floating of the seed even though the coconut seed is the largest seed. சரியா, கோகனட் சீடு வந்து ரொம்ப பிக் சைஸ்டு சீடு, அப்படிதானே, ரொம்ப பிக் சைஸ்டா இருந்தாலும் it can be carried by the water current. How? It is well adapted to float on the surface of the water by developing the fibrous mesocarp. சரியாமா, மீசோகார்ப் வந்து ஃபைப்ரஸா இருக்குது, அது ஒரு அட்வான்டேஜ் இன் கோகனட் டு ஃப்ளோட் இன் வாட்டர். ஸோ த வாட்டர் கரண்ட் ஈவன் இந்த சீல கூட நீங்க பார்த்துருப்பீங்க, அப்படியே அந்த அந்த வேவ்ஸ்ல வந்து அங்கிட்டும் இங்கிட்டும் அந்த அலைஞ்சிட்டே இருக்கும். எங்கேயாவது ஒரு லேண்டில் வந்து ஒரு ஷோர்ல லேண்ட் ஆனோடனே அங்க இருந்து முளைச்சி மரமா கடற்கரையில நிறைய என்னது இருக்கும், கோகனட் ட்ரீஸ் வந்து இருக்கும். சரியா, டியூ டு த பிரசன்ஸ் ஆஃப் ஃபைப்ரஸ் மீசோகார்ப், this coconut seed is floating on the surface and it is easily dispersed by water current. Understand ma? The next, nymphaea. Nymphaea la pathina, the seeds are light, small, with aril which encloses air. Aril means yes, nymphaeaவும் எதே மாதிரி தான், நிம்ஃபையாவும் இந்த நெலும்பு மாதிரி தான், லோட்டஸ் மாதிரி தான். சரியா, சீட்ஸ் வந்து லைட் வெயிட்ல இருக்குது, ரொம்ப குட்டியா இருக்குது, பிளஸ் அந்த சீட்ஸுக்கு இடையில ஆரில், ஆரில்னா நம்ம ஏர் ஃபில்டு ஸ்பேஸ் இருக்குது, ஏர் ஃபில்டு ஸ்பேஸ், ஆரில் மீன்ஸ் ஏர் ஃபில்டு ஸ்பேஸ். ஸோ இட் ஹெல்ப்ஸ் இன் ஃப்ளோட்டிங் இன் த வாட்டர். எக்ஸாம்பிள் nymphaea. The seeds are light, then small and also with aril. Aril means which are provided with air space. Understand ma? Then fruits inflated. Fruits வந்து எப்படி இருக்கும், ஸ்வல்லனா இருக்கும். சரியா, இன்ஃப்ளேட்டட் அப்படி சப்பி எல்லாம் இருக்காது, அப்படி ஊதி போய் ஸ்வல்லனா இருக்கும், இன்ஃப்ளேட் ஆகிருக்கும். சரியாமா, that is that can be easily carried by the wind. For example, நீங்க கோகனட்டை கூட பார்த்துருப்பீங்க, எப்படி இருக்குது, அது அப்படி உருண்டையா ஸ்வல்லனா இருக்குது. So it can be easily carried by the wind. Fruits are inflated. சரியா, இன்ஃப்ளேட் ஆகி அப்படி வீங்கி இருக்கும், அப்படி ஸ்வெல் ஆகி இருக்கும். தென் கேரிட் பை வாட்டர் கரண்ட், ஈஸிலி கேரிட் பை வாட்டர் கரண்ட். வாட்டர் கரண்ட்ல எடுத்துட்டு போற மாதிரி ஃப்ளோட்டிங். யூஸ்வலா இந்த ஹைட்ரோகோரி நடக்கிற பிளான்ஸ்ல எல்லாம் சீட்ஸ் வந்து ஈஸிலி கேரிட் பை த வாட்டர் கரண்டா இருக்கும். சரியாமா, ஏன்னா அது வந்து ஃப்ளோட்டிங் அடாப்டேஷனை டெவலப் பண்ணியிருக்கும். சரியா, it can easily float on the surface of the water, so the seeds may be easily carried by the water current and dispersed to faraway places. That's all about dispersal by water, hydrocory. Then dispersal by animals, it is otherwise called zoocory. Yes, dispersal by animals is called zoocory. Zoo means animal, zoology means study of animals. Here both animals, birds, including human beings, all are helping in dispersal. சரியா, எல்லாமே இந்த அனிமல்ஸ்குள்ளே வந்துடும். சரியா, ஜூ கோரிக்குள்ளே வந்துடும். தட் இஸ் யாரெல்லாம், அனிமல்ஸ்,
பேர்ட்ஸ், தென் ஹியூமன். நம்மளும் இதிலே வந்துடும், ஹியூமன்ஸும் வந்துடும். எல்லா அனிமல்ஸும், பேர்ட்ஸும், தென் ஹியூமன் ப்ளஸ் மேமல்ஸ் எல்லாமே வந்துடும். சரியா? மேமல்ஸ் மீன்ஸ் கேட்டில், ரோடன், ஸ்குரில், இது எல்லாமே மேமல்ஸ். இதுவும் என்ன செய்யுது? தே ஆர் ஹெல்ப்ஃபுல் இன் டிஸ்பர்சல் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் சீட்ஸ். சரி, அனிமல்ஸ் வந்து எப்படி ஹெல்ப் பண்ணுது? தே பிளே அன் இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் இன் டிஸ்பர்சல் ஆஃப் ஃப்ரூட் அண்ட் சீட்ஸ். சரியா? அந்த அனிமல்ஸ் வந்து தே பிளே அ மேஜர் ரோல். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், in order to spread through animals, the plants are developing some adaptations. என்ன அடாப்டேஷன் பாரு? ஹூக்டு ஃப்ரூட்ஸ் டெவலப் பண்ணுது. அந்த ஃப்ரூட்ஸ்லயே என்ன இருக்குதே, இங்கிட்டு ஒரு கொக்கி மாதிரி இருக்கு, இங்கிட்டு ஒரு கொக்கி மாதிரி இருக்குது. ஈஸியா என்ன செஞ்சிருது? அந்த கொக்கியை வச்சு இட் வில் அட்டாச் டு த பாடி ஆஃப் த அனிமல். அந்த அனிமல்லையோ அல்லது அந்த பிளான்டோ சாரி அந்த பேர்ட்ஸ்லயோ பாடியில வந்து ஈஸியா அந்த ஹூக்ஸை வச்சு என்ன பண்ணுதுமா? இட் அட்டாச்சஸ். இப்போ இதுதான் சீடுன்னு வச்சுக்கேன், இந்த சைடு ஒரு ஹூக்கை டெவலப் பண்ணும், இந்த சைடு ஒரு ஹூக்கை டெவலப் பண்ணும். இந்த ஹூக்கை வச்சு நம்ம பாடியில வந்து ஒட்டிக்கிடும். சரியா? நம்ம எல்லாம் இந்த சில இதெல்லாம் அந்த நாயுருவி அந்த மாதிரி பிளான்ஸ் எல்லாம் சொல்லுவாங்க. நம்ம அந்த ட்ரெஸ் நல்லா ஜிகுன்னு ட்ரெஸ்ஸை போட்டு ஒரு புல்வெளிக்குள்ளோடி நடந்துட்டு வாங்க, நம்ம ட்ரெஸ் ஃபுல்லா ஏதாவது ஒரு இது ஒட்டிட்டு இருக்கோம், முள்ளு மாதிரி குத்தும். சரியா? ஆக்சுவலா தே ஆர் த சீட்ஸ். சரியா? தே ஆர் ஸ்ப்ரெட் பை ஹியூமன் பீயிங்ஸ், அனிமல்ஸ் அண்ட் பேர்ட்ஸ், ஜூகோரி. சரியாமா? அப்போ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி என்னென்ன அடாப்டேஷன்ஸ் அந்த இது ஃபர்ஸ்ட் அந்த பிளான்ஸ் வந்து டெவலப் பண்ணுது அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஹூக்ஸ், ஹூக்டு ஃப்ரூட்ஸை டெவலப் பண்ணுது. ஹூக்ஸ், சாந்தியம். தென் இன்னொரு பிளான்ல வந்து பார்புன்னா இந்த ஒரு இந்த இதெல்லாம் எடுப்பாங்கம்மா, ப்ரூம் எல்லாம் செய்வாங்க, ஒரு விளக்கு மாதிரி செய்வாங்க. சரியா? ஒரு நீளமா புல்லு மாதிரி வளர்ந்துருக்கும். அதில் அதோட எஜ்ஜில் வந்து அப்படி இந்த ஒரு மாதிரி எப்படி ஹேர் லைக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்கும். நம்ம அதுக்குள்ளோடி நடந்து போனோம்னு வச்சுக்கேன், இது நல்லா இப்படி குத்தும். அந்த ஒரு இது வச்சு குத்திட்டு நம்ம சாரியில ஃபுல்லா ஒட்டி வந்துடும். சரியா? தட் இஸ் கால்டு பார்பு வச்சு நம்ம பாடியில ஒட்டிக்கிடும். நம்ம பாடியில மட்டும் இல்ல, கேட்டில் இப்போ அந்த ஒரு நிறைய புல்லெல்லாம் வளர்ந்துருக்குன்னு வச்சுக்கேன், அதுக்கு இடையிலோட ஆடு மாடு எல்லாமே மேய்ஞ்சிட்டு வரும். அப்போ அதோட முதுகுல அதோட வால்ல எல்லாம் ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கும். அடுத்து அது குத்துது அப்படின்னு சொல்லி உதரும் போது என்ன செய்யுது? இட் வில் பி ஸ்ப்ரெட் டு அனதர் ஏரியா, இன்னொரு ஏரியாவுக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆயிருது. தட் இஸ் கால்டு பார்பு. தென் ஸ்பைன்ஸ். சில பிளான்ஸ்ல வந்து சீட்ஸ்ல என்னது இருக்கும்? ஸ்பைன்ஸ்னா என்னமா? முள்ளு மாதிரி இருக்கும். சரியா? அதை வச்சு அந்த பாடியில, நம்ம பாடியில அல்லது பேர்ட்ஸோட பாடியில, அனிமல்ஸோட பாடியில ஒட்டிட்டு இருக்கும்போது அது வந்து நல்லா ரெஸ்ட் எடுக்கும் போது என்ன செய்யும்? அப்படி பாடியெல்லாம் கிளீன் பண்ணும். அல்லது ஏதாவது குத்துதுன்னு சொல்லி ஷேக் பண்ணும். ஷேக் பண்ணும்போது இட் வில் ஃபால் அனதர் ஏரியா வேர் இட் வில் grow into a new plant. That is called the hooked fruits. ஹூக்ஸ், பாப்ஸ், ஸ்பைன்ஸ். சில ஃப்ரூட்ஸ்ல வந்து ஹூக்ஸ் டெவலப் பண்ணுது. எக்ஸாம்பிள் சாந்தியம். இது வந்து நம்ம 10th ஸ்டாண்டர்ட்லேயே படிச்சிட்டோம். தென் பாப்ஸ் வந்து எந்த பிளான்ட்? இதெல்லாம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் ஒன் வேர்ட்ஸ்ல கேட்பாங்கம்மா, ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். பாப்ஸ் ஆர் டெவலப்ட் இன் ஆண்ட்ரோபோகான். Then spines are developed in the fruits of Aristido. Okay, amma? Aristido. Here, these are the hooked fruits. These fruits are spread by animals and human beings. சரியா? ஹியூமன் பீயிங்ஸ்ல மெயினா கிளாத்ஸ்ல ஒட்டிட்டு இருக்கும். அனிமல்ஸ்ல அதோட ஃபர், அதோட ஹேர் மாதிரி இருக்கும்ல, ஸ்கின் மாதிரி இருக்கும்ல, அதுல ஒட்டிட்டு it will be carried to far away places. Okay ma? Then next one, sticky fruits and seeds. அது மாதிரி சில ஃப்ரூட்ஸ்ல வந்து என்னது இருக்குது? ஸ்டிக்கி நேச்சர், நல்லா ஒட்டிக்கிடும். அதில் வந்து ஹூக்கே இதெல்லாம் இருக்காது, ஆனால் நல்லா நம்ம பாடியில் ஒட்டிக்கிடுற மாதிரி ஸ்டிக்கி நேச்சர் இருக்கும். சரியா? அதுதான் நான் சொன்னல, நாயுருவி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதெல்லாம் முள்ளெல்லாம் இருக்காது, ஆனால் அதில் ஒரு ஸ்டிக்கி சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்கும். அதை வச்சு நம்ம ட்ரெஸ்ஸில் ஒட்டிக்கிடும். நாட் ஒன்லி தட், but also on the body of the animals. So they are called these plants are developing sticky fruits and seeds. Sticky glandular hair. Example, sticky glandular hair வந்து எங்க இருக்கு அப்படின்னா போர்ஹெவியா அண்ட்
கிளியோம் அண்ட் கிளியோம்ல இருக்கு. ரெண்டு பிளான்ஸ்ல வந்து கிளாண்டுலார் ஹேர் இருக்குது. தென் விசிட் லேயர், ஒரு லேயர் ஒட்டிக்கிடுறதுக்குன்னே ஒரு லேயரை டெவலப் பண்ணிக்கிறது. தட் இஸ் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் தட் இஸ் கார்டியா அண்ட் அலஞ்சியம். தென் ஃப்ளஷி ஃப்ரூட்ஸ் வந்து எப்படி டிஸ்பர்ஸ் ஆகுது? ஃப்ளஷி ஃப்ரூட்ஸ் வந்து அட்ராக்டிவ் கலர்ஸை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பப்பாயா நீங்கள் இந்த சன்ஃப்ளவர் இதெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அங்கே வந்து ரொம்ப அட்ராக்டிவ் கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஸோ அங்கே என்ன பண்ணுது, இந்த குவாவா அனிமல்ஸ் வந்து அந்த கலர் அந்த ஸ்மெல்லுக்கு என்ன செய்யுது, அட்ராக்ட் ஆகி போய் அதை கொத்துது. பார்த்துருக்கீங்களா? இப்போ பேர்ட்ஸ் கொத்தும், அல்லது அந்த அணில் இதெல்லாம் என்ன செய்யுது, அதை கடிச்சு சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே வாயிலே தூக்கிட்டு போயிடும். இந்த குவாவாவெல்லாம், கொய்யாப்பழத்தெல்லாம் எடுத்துட்டு போய் இன்னொரு ஏரியாவில் கொண்டு போட்டுரும். அது மாதிரி மேங்கோ ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் நம்ம சாப்பிடுவோம், ப்ளஸ் பேர்ட்ஸும் எடுத்துட்டு போகும். சரியா? பிகாஸ் ஆஃப் தேர் அட்ராக்டிவ் கலர், த animals and human beings are attracted, and we are using it for consumption and throw the seeds far away from to far away places. சரியா? நல்லா அதை சாப்பிட்டுட்டு அதோட சீடை என்ன செய்வோம், அப்படி தூக்கி வீசிடுவோம். ஸோ ஒரு இடத்துல விளையிற சீடு வந்து இன்னொரு இடத்துல வந்து முளைக்குது. சரியா? தட்ஸ் ஆல் அபவுட் டிஸ்பர்சல் பை அனிமல், தட் இஸ் கால்டு ஜூகோரி. சரியா? ஜூகோரி நடக்கிறதுக்கு பிளான்ஸ்ல என்னென்ன அடாப்டேஷன்மா? ஹூக்டு ஃப்ரூட்ஸை டெவலப் பண்ணுது, ஸ்டிக்கி ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் சீட்ஸை டெவலப் பண்ணுது. அந்த ஸ்டிக்கியில் வந்து ரெண்டு இது இருக்குது, டைப்ஸ் இருக்குது. ஸ்டிக்கி கிளாண்டுலார் ஹேர் ஒன்று, தென் விசிட் லேயர். சரியா? விசிட்னா ஸ்டிக்கி லேயரை ஒன்று ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. சரியா? விச் அது வந்து அந்த பீக் ஆஃப் த பேர்ட்ஸ்லலாம் ஒட்டிக்கிடுமா. அந்த வாயில் அந்த கொத்தும்ல அந்த குருவியா இல்லை அந்த பேர்ட்ஸ் வந்து குத்தும்போது அதோட பீக்கில் ஒட்டிக்கிடும். அடுத்து ஏதோ நமக்கு அன்ஈஸியாக இருக்குன்னு சொல்லி அந்த பீக்கை போய் என்ன செய்யும், ஒரு ஸ்டோன்லேயோ ஒரு ராக்லேயோ உரசி அதை கீழே போடும். அப்போ அந்த ஏரியாவில் அந்த சீடு வந்து முளைச்சி வந்துடும். சரியாம்மா? தட்ஸ் ஆல் அபவுட். தென் ஃப்ளஷி ஃப்ரூட்ஸ் லைக் மேங்கோ, குவாவா இதெல்லாம் அனிமல்ஸ், ஹியூமன் பீயிங்ஸ் வந்து அதோட அட்ராக்டிவ் கலருக்கும் ஸ்மெல்லுக்கும் நம்ம வந்து அதோட நியூட்ரியன்ட், இட் இஸ் ஹைலி நியூட்ரியன்ட் ரிச்னோ, அதனால் நம்ம அதை சாப்பிட்டுட்டு சீடை வந்து சும்மா தூரத்துக்கு போடுறோம். It will grow into a new plant. Understand? So we are also helping for dispersal. நம்ம தான் மெயின் ஏஜென்ட். சரியா? that is the transmitting agent. Human beings are the transmitting agents of many seeds. இப்போ ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்ல எல்லாம் விளையிற அந்த சீட்ஸ் எல்லாம் நம்ம தான் இங்கே எடுத்துட்டு வரோம். சரியா? பேர்ட்ஸோ அடுத்தது அனிமல்ஸோ எதுவும் எடுத்துட்டு வராது. we are the carriers, we are the transmitting agents. சரியா? நம்ம வந்து ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்ல இருந்து இப்போ ரப்பர், அந்த பிளான்ட் சின்கோனா, இந்த பிளான்ட் எல்லாம் ஆக்சுவலாக எந்த ஹேபிட்டட், இந்த ஃபாரின் ஹேபிட்டட்ல உள்ள பிளான்ஸ் தான். we are carrying these plants from foreign areas and we are planting here in order to get benefit. சரியாமா? நமக்கு பெனிஃபிட்டுக்காக வேண்டி we are dispersing the fruits and seeds. Very clear? That's all about dispersal by animals, that is called zoochory. Then one more type, dispersal by explosive mechanism. Dispersal by explosive mechanism, that is called autochory. Autochory means the plant itself spreading or transmitting its seeds. சரியாமா? They are the plant itself act as the transmitting agent. Understand? That we call autochory. Yes. What are the adaptations developed by this plants? இந்த பிளான்ஸ்ல என்னென்ன அடாப்டேஷன்? கிரேட் ஃபோர்ஸ். இப்போ நம்ம லைட்டாக தான் ஒரு இந்த பால்சம் பிளான்ட், பால் செண்டுன்னு சொல்லுவாங்க தமிழ்ல. இந்த பால்சம் பிளான்ட்ல வந்து சீடு நல்லா விளைஞ்சு அப்படியே சுருண்ட மாதிரி இருக்கும். லைட்டாக நம்ம டச் பண்ணால் போதும், என்ன பண்ணிடும், டக்குன்னு வெடிச்சு the seeds are dispersed outside with a great force. That is called explosive mechanism. Example, impatiens, that is it is commonly called balsam. And one more plant, hurrah. இன்னொரு அந்த பிளாக் கலர்ல ஒரு சீடு இருக்கும், பார்த்துருக்கீங்களா? நீளமா. அது நம்ம வந்து லைட்டா நாக்கில் அந்த நாங்கள தண்ணியில பிடுங்கி போடுவாங்க. சரியா?
அந்த அதை எடுத்து அந்த சீடெல்லாம் நாங்கள் பறித்து அந்த பிளாக் கலரில் இருக்கும், தண்ணிக்குள்ளே போட்டோன்னே டப் 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 டப்னு வெடிக்கும். சம்டைம்ஸ் தண்ணி இல்லைன்னு வச்சுக்கேன், லைட்டாக நாக்கில் வைப்போம், அந்த ஈரம் பட்டோன்னே டப்புன்னு வாய்க்குள்ளே வெடிச்சிடும். இந்த மாதிரி பிளான்ஸ் இருக்கு வித் கிரேட் ஃபோர்ஸ். தென் அடுத்து பாரு, பர்ஸ்ட் சடன்லி வித் அ நாய்ஸ். சில பிளான்ஸ் வந்து இப்போ மழை பெய்யுதுன்னு வையேன், மழை பெஞ்சோன்னே தே கம் இன் காண்டாக்ட் வித் வாட்டர் ஆஃப்டர் அ ஷவர் ஆஃப் ரெயின். லைட்டாக மழை தூர்னவுடனே பர்ஸ்ட் சடன்லி வித் அ நாய்ஸ் அண்ட் ஸ்கேட்டர் த சீட்ஸ். அந்த சீட்ஸை வந்து எல்லா இடத்துக்கும் ஸ்கேட்டர். ஒரு நாய்ஸ், ஒரு சத்தத்தை வேற கொடுத்து என்ன செய்யுது, டப்புன்னு வெடிச்சு they are dispersing. Example, Rulia and Crossandra. அது வந்து burst suddenly with a noise. Then explode with a loud noise. Bahunia Bahli, that is camel's foot climber. இந்த பிளான்ஸ்ல என்ன செய்யுது, அந்த சீடு வந்து நல்லா மெச்சூர் ஆனோடனே என்னவாகுமா, ஒரு கிராக்கர் சவுண்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுமா. இது மாதிரி ஒரு பட்டாசு வெடிச்ச மாதிரி டப்புன்னு வெடிச்சு it will scatter the seeds. Then high target pressure develops inside the fruit. Sometimes high target pressure உள்ளுக்குள்ள வந்து என்னது, ரொம்ப வாட்டர் ப்ரெஷர் வந்து அதிகமாக இருக்கும். சரியாம்மா, அதிகமாக இருக்கும்போது அந்த சீடு வந்து என்ன செஞ்சிருது, அந்த ஸ்வெல்லாகி அப்படி எப்படா வெடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ரெடியாக இருக்கும். அந்த டார்கெட் ப்ரெஷர் ரொம்ப ஹை ஆயிட்டு அதுக்கு மேலே லிமிட்டை தாண்டிட்டு அப்படின்னா இட் வில் இம்மீடியட்லி எக்ஸ்ப்ளோட் அண்ட் ரிலீஸ் த ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் சீட்ஸ். எக்ஸாம்பிள், எக்பாலியம் எலேட்ரியம், that is called squatting cucumber, then gyrocarpus and dipterocarpus. இதெல்லாம் என்ன செய்தா, எஸ், அந்த ஃப்ரூட் வந்து நல்ல ஸ்வெல்லன், உள்ள வந்து டார்கெட் ப்ரெஷர், வாட்டர் ப்ரெஷர் ரொம்ப ஹையாக இருக்குது. ஸோ டக்குன்னு என்ன செய்யுது, அந்த வெடிக்கும் போது உள்ள சீட்ஸையும் என்ன பண்ணிடுது, இட் வில் எக்ஸ்போஸ் அவுட் சைட். தட்ஸ் ஆல் அபவுட் டிஸ்பர்சல் பை எக்ஸ்ப்ளோசிவ் மெக்கானிசம். இட் இஸ் கால்டு ஆட்டோகோரி. தன்னைத்தானே வந்து என்ன செய்யுது, இட் ஹெல்ப்ஸ் இன் dispersal of seed, that is called autocory. Then human aided seed dispersal. நம்மளும் ரொம்ப, நான் சொன்னல, we are the first agent to carry the seeds from far away places. சரியாம்மா, ஒரு இடத்துல இந்த தூரத்துல இருந்து நம்மளும் கொண்டு வந்து, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம எப்படி டிஸ்பர்சல் ஹெல்ப் பண்றோம், நம்மளோட பெனிஃபிட்டுக்காக வேண்டி எங்கேயாவது விளையிற சீடை எடுத்து கொண்டு போட்டு முளைக்க வைக்கிறோம், அது நம்ம செய்யறோம். இன்னொன்னு சீட் பால். வாட் இஸ் சீட் பால்? சீட் பால்னா வேற ஒன்றும் இல்லைம்மா, அந்த ஒரு சீடை ஒரு 4-5 சீடை வச்சு அந்த சீடை சுற்றி நல்லா கிளே மாதிரி உருட்டி வச்சுக்கிடணும். சரியா, கிளே, நல்ல ஃபர்டைல் சாயில் கிளே எல்லாம் சேர்த்து அந்த சீடு வந்து காஞ்சு போகாமல் இருக்கிறதுக்கு சீடை உள்ள வச்சுட்டு அதுக்கு வெளியே என்ன செஞ்சிடணும், கிளே வித் என்னது ஹியூமஸ் சாயில் ஆர் கவுடங்ல கூட நம்ம வைக்கலாம். சரியா, ஃபர்டைல் சாயிலாக இருக்கலாம் அல்லது கவுடங், எல்லாத்தையும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி அந்த சீடை உள்ள வச்சுட்டு ஒரு பால் மாதிரி உருட்டி வச்சுக்கிடணும். உருட்டி வச்சுட்டு சும்மா அந்த பேரன் லேண்ட் இருக்கலாமா, தரிசு நிலமா இருக்கு இல்லையா, அந்த ஏரியாவில் இப்படி தூக்கி வீசிட்டா போதும். அந்த கரெக்டான கிளைமேட், நல்ல ரெய்னி சீசன் வந்தோடனே என்ன செஞ்சிடும், அந்த சீடு வந்து தானா முளைச்சு அதில் ஒரு பெரிய ட்ரீயா ஒரு ஃபாரஸ்ட் மாதிரி டெவலப் பண்ணிடும். இது வந்து ஒரு ஃபாரஸ்ட்டை நம்ம எப்படி நம்ம வளர்க்குறது, அந்த மாதிரி மெத்தட்ல இந்த சீட் பால் வந்து வரும். சரியா, ஸோ வாட் இஸ் சீட் பால் கேட்கலாம் 2 மார்க்ல. சீட் பால் இஸ் அன் ஏன்ஷியன் ஜாப்பனீஸ் டெக்னிக் ஆஃப் encasing seeds in a mixture of clay and soil, humus soil. Also we can use cow dung and scattering them in the suitable ground, not planting. நம்ம போய் நின்று அதை வந்து நட்டு எல்லாம் வைக்க வேண்டாம், சும்மா தூக்கி வீசிட்டா போதும். என்ன செஞ்சிடும், எஸ், அது வந்து தானாவே ரெய்னி சீசன் வந்தோடனே முளைச்சு வந்துடும். திஸ் மெத்தட் எதுக்காக வேண்டி அப்படி பண்றோம் அப்படின்னா, அந்த சீடை வந்து பேர்ட்ஸோ அனிமல்ஸோ எதுவும் சாப்பிடாம இருக்கிறதுக்காக வேண்டியும், அது மாதிரி அந்த சீடு வளர்றதுக்கு தேவையான நியூட்ரியன்ட் வந்து அந்த சாயில் அதை சுற்றி நம்ம வச்சிருக்கோம்ல பால் மாதிரி, அதுலேயே அதுக்கு கிடைச்சிக்கணும். சரியாம்மா, திஸ் மெத்தட் இஸ் சூட்டபிள் ஃபார் பேரன் லேண்ட், தரிசு நிலம், டீக்ரேடட் லேண்ட். இப்போ வந்து இந்த ஃபாரஸ்ட் ஃபயர்லாம் நடந்து சும்மா தரிசா கிடக்கிற ஏரியாலாம் அதை நம்ம யூஸ் பண்ணலாம்.
for tree regeneration and vegetation before monsoon period. Monsoon period means rainy season. Rainy season start பண்ண முன்னாடி இந்த சீட் பாலை தூக்கி நம்ம போட்டுட்டா போதும். அந்த மழை வந்தோடனே வேகமா இந்த அவ்வளோ சீடும் முளைச்சி என்ன செஞ்சிடும், ட்ரீஸா வளர்ந்துடும். வேர் த சூட்டபிள் டிஸ்போசல் ஏஜென்ட் பிகம் ரேர். அங்க வந்து டிஸ்போசல் ஆறதுக்கே சான்ஸ் இல்லை, எந்த பிளான்ட்டும் முளைக்காமலே சும்மாவே கிடக்குது. அந்த ஏரியால வி த ஹியூமன் கேன் டூ என்னது, டிஸ்போசல். புரிஞ்சுதாப்பா? தட் இஸ் கால்டு ஹியூமன் எய்டட் seed dispersal. We are helping in dispersal of seed. Then இன்னும் ஒரே ஒன்று இருக்குது, that is advantages of seed dispersal. இந்த seed dispersalனால என்ன அட்வான்டேஜ்? seeds escape from mortality near the parent plant. சொன்னல எல்லா சீடும் ஒரே இடத்துல விழுந்து கிடந்ததுன்னா என்ன வரும், அனிமல்ஸ் வந்து அவ்வளோத்தையும் ஒரே இதாக டிஸ்ட்ராய் பண்ணிட்டு போயிடும். ஸோ இன் ஆர்டர் டு அவாய்ட் தட், அண்ட் ஆல்சோ சம்டைம்ஸ் ஒரே இடத்துல முளைச்சிருக்கிற பிளான்ஸுக்கு ஒரு காமன் டிசீஸ் வருதுன்னு எல்லா பிளான்ஸும் செத்து போயிடும். அது மாதிரி தேர் மேபி அந்த ஃபுல்லாக வந்து கூட்டமாக இருந்துச்சுன்னா தேர் மேபி ஸ்ட்ரகிள் ஃபார் எக்ஸிஸ்டன்ஸ். அப்படிதானே, காம்படிஷன் வந்து ரொம்ப ஹையாக இருக்கும். ஸோ த பிளான்ஸ் கேன் நாட் க்ரோ ஹெல்த்தியாக வளர முடியாது. வி ஆர் யூஸிங் so many methods to disperse the seeds. So it is a very, very helpful method. Advantage. It is a advantage of seed dispersal. The seed dispersal வந்து it is highly advantageous. ஏன்னா ஒரே இடத்துல முளைச்சதுன்னா எல்லா பிளான்ட்ஸுக்கும் வாட்டர் கிடைக்காது, லைட் கிடைக்காது, ஷெல்டர் கிடைக்காது. சரியா? there may be high competition, so it will be easily destroyed. In order to avoid that, the seed dispersal is the best method to என்னது, escape the plants from destruction. சரியாமா? Next point, dispersal also gives a chance to occupy favorable sites for growth. அது மாதிரி கரெக்டான அதோட சைட்ல போய் விழுந்துச்சுன்னா, இவ சும்மா எங்கேயோ விழுந்து முளைக்கிறப்பெல்லாம் நம்ம வந்து கரெக்டான இடத்துல கொண்டு போடுவோம். அப்படிதானே? இப்போ முளைக்க போடுறதுன்னா நம்ம அந்த சாயிலை நல்லா டில் பண்ணி நல்லா வாட்டர் போர் பண்ணி ப்ளஸ் நியூட்ரியன் சாயில்லாம் நியூட்ரியன் ரிச் சாயிலில் நம்ம வளர்ப்போம். ஸோ இட் வில் க்ரோ ஈஸிலி. அது மாதிரி இட் இஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராசஸ் in the movement of plant genes particularly. This is the only method available for self-fertilized flowers and maternally transmitted genes in outcrossing. மாதிரி சில பிளான்ஸ் வந்து சீட் டிஸ்பர்சல் மெக்கானிசமே இருக்காது. ஸோ அங்கே இப்போ ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போனாதான் அங்கே வந்து கிராஸ் பாலினேஷன் நடந்து நியூ வெரைட்டிஸ் ஆஃப் பிளான்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும். சரியா? ஸோ அந்த செல்ஃப் பாலினேஷன் அவாய்ட் பண்ணி கிராஸ் பாலினேஷன் பண்ணும்போது, அல்லது நம்ம இந்த ஒரு இடத்துல இருக்கிற பிளான்ட்டை இன்னொரு இடத்துக்கு கொண்டு போகும்போது அங்கே உள்ள பிளான்ஸ் வந்து என்ன செய்யும், கிராஸ் பாலினேஷன் இருந்து நியூ வெரைட்டிஸ் ஆஃப் பிளான்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. தென் சீட் டிஸ்பர்சல் பை அனிமல்ஸ் இஸ் ஹெல்ப்ஃபுல். எஸ், அனிமல்ஸ்னால நடக்கிற சீட் டிஸ்பர்சல் வந்து இட் ஹெல்ப்ஸ் இன் த கன்சர்வேஷன் ஆஃப் மெனி ஸ்பீஷீஸ் ஈவன் இன் ஹியூமன் ஆல்டர்டு. நிறைய ஸ்பீஷீஸ் வந்து அழிஞ்சு போற நிலைமையில இருக்குது. அதை வந்து நம்ம என்ன செய்யலாம், இந்த மாதிரி கன்சர்வ் பண்ணலாம், ப்ரொடெக்ட் பண்ணலாம் ஃப்ரம் டிஸ்ட்ரக்ஷன். அந்த பிளான்ஸ் வந்து டிஸ்ட்ராய் ஆகாம நம்ம வந்து தடுத்து we can protect them அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு. சரியாமா? Then understanding of fruits and seed dispersal act as a key for proper functioning and establishment of many ecosystem from desert to evergreen forest. இந்த மாதிரி நம்ம வந்து சீட் டிஸ்பர்சல் பண்ணி நிறைய டெசர்ட் ஏரியாஸை கூட என்ன பண்ணலாமா, எவர்கிரீன் ஃபாரஸ்டா மாற்றலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. அண்ட் ஆல்சோ ஃபார் மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் பயோடைவர்சிட்டி கன்சர்வேஷன் அண்ட் ரெஸ்டரேஷன் ஆஃப் ஈகோசிஸ்டம். அந்த மாதிரி சீட்ஸ் எல்லாம் டிஸ்பர்ஸ் பண்ணி நம்ம பிளான்ஸை வளர்க்கும் போது we can conserve the ecosystem. ecosystem many desert ecosystem எல்லாத்தையும் எவர்கிரீன் ஃபாரஸ்டா மாற்றலாம். அது மாதிரி நிறைய ecosystemல வந்து டியூ டு அர்பனைசேஷன் இப்போ வந்து என்னவாயிட்டு இருக்குது, they are destroying so many ecosystem. In order to prevent that, we can grow many plants by this dispersal mechanism. So this dispersal of fruits and seeds is very advantageous. It is more advantageous in conservation of forest and biodiversity conservation and restoration of ecosystem. அப்போ அந்த ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் சீட்ஸை வந்து டிஸ்பர்ஸ் பண்ணுறதுனால நிறைய யூசஸ் இருக்குமா. என்ன யூஸ் அப்படின்னா, நம்ம வந்து
ஒரு டெசர்ட் கிளைமேட்டை வந்து எவர் கிரீன் ஃபாரஸ்டா மாத்திரலாம். அது மாதிரி we can maintain the biodiversity. அந்த பயோடைவர்சிட்டி வந்து டிஸ்ட்ராய் ஆகாம we can conserve the biodiversity by growing new plants. சரியாம்மா? தென் ரெஸ்டரேஷன் ஆஃப் ecosystem. ecosystem வந்து அழியாம நம்ம பாதுகாத்துக்கிடலாம். these are the advantages of dispersal of fruits and seeds. Yes, what are the methods of dispersal of fruits and seeds? How many methods we studied? Only 4 methods. சரியா? இது ஆல்ரெடி நீங்க 10th ஸ்டாண்டர்ட்ல படிச்சதுதான். அனிமோகோரி, ஹைட்ரோகோரி, ஜூகோரி அண்ட் ஆட்டோகோரி. அனிமோனா நீ அனிமல்ஸ் நினைச்சிடாத, wind. சரியாமா? அனிமோமீட்டர். Dispersal by wind is called anemochory. Dispersal by water is called hydrochory. Dispersal by animals. அனிமல்ஸ்ல தான் நம்ம பேர்ட்ஸ், ஹியூமன் பீயிங்ஸ், மேமல்ஸ் எல்லாமே இன்க்ளூட் பண்ணிடுவோம். தட் வி கால் ஜூகோரி. தென் லாஸ்ட் மெத்தட் ஆஃப் டிஸ்பர்சல் வந்து ஆட்டோகோரி. த பிளான்ட் இட் செல்ஃப் டெவலப் சம் மெக்கானிசம் டு ஸ்ப்ரெட் தேயர் சீட்ஸ் அண்ட் ஃப்ரூட்ஸ். சரியா? அந்த பிளான்டே சில மெக்கானிசத்தை டெவலப் பண்ணி அதோட சீட்ஸையும் ஃப்ரூட்ஸையும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணுது. தட் வி கால் ஆட்டோகோரி பை எக்ஸ்ப்ளோசிவ் மெக்கானிசம். வெடிச்சு செதறி என்ன செய்யுது, எல்லா இடத்துக்கும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுருது. தட் இஸ் கால்டு ஆட்டோகோரி. தட்ஸ் ஆல் அபவுட் டுடேஸ் செஷன். ஸ்டூடெண்ட்ஸ், கேன் யூ ஃபாலோ மீ மா? கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் ஐ டாட்? எஸ், புரிஞ்சுதா புரியலையா? எஸ், யூ அண்டர்ஸ்டுட். வெரி குட். எஸ் மா. ஷால் வி வைண்ட் அப் டுடேஸ் செஷன் மா? We shall meet in the next